Добрый день, уважаемые трейдеры. Здравствуйте, Юрий. Сегодня мы хотели бы рассказать вам вкратце о USGFX, познакомить вас с брокером. Меня зовут Яна, я работаю бизнес-менеджером в компании. И это Майкл. Он сегодня согласился помочь мне с интродукцией USGFX. Да. Okay, everybody, welcome to the USGFX introduction. Здравствуйте, добро пожаловать в интродукцию USGFX. Okay, thank you, Yana, for introducing me, and thank you, Yuri, for being here and inviting us. Спасибо мне за то, что познакомил вас, и спасибо вам за то, что вы пришли. Okay, so are we all ready to learn about USG? То есть, готовы ли мы изучать USG? I can't hear you, but I'm going to assume yes. So let's go. Before we get started, I need to cover a legal disclaimer that is in all the financial products with all the financial brokers. Перед тем, как мы начнем, хотела бы более затронуть юридическую часть. Legal disclaimer. Что означает? Okay, the legal disclaimer says Forex and derivatives are traded on margin. Margin trading carries a significant amount of risk. This type of investment may not be suitable for all investors. Past performance cannot guarantee same or similar results. It is advised to only invest money you are willing to risk. Форекс и индексы – это торговля с маржей. Торговля с маржей подразумевает в себя большой риск. Этот вид инвестирования не совсем suitable, то есть он не совсем подходит всем инвесторам. Прошлые результаты торговли могут быть не гарантированы в будущем. Вы можете инвестировать, вам следует инвестировать только те деньги, которые вы готовы потерять. Okay, now that we got the boring stuff out of the way, let's get to the exciting points. Сейчас, когда мы прошли эту скучную часть, давайте перейдем к более интересному. Now, if anybody has any questions, feel free to ask them while we're going along. Если у вас есть вопросы, прошу, задавайте. Or if I'm speaking too fast because I get really excited talking about this stuff, please ask me to slow down. Также, если мы разговариваем слишком быстро, сообщите нам. Okay, so let's go. Okay, first, USGFX was founded in 2005. We have had high market shares and customer profits since being founded. Мы были основаны в 2005 году в Сиднее, Австралия, и мы являемся ролевой моделью, то есть это сделано не только из-за части маркета, которую мы имеем, но также за профит, то есть за прибыльность наших клиентов. Okay, USGFX is a leading group. We provide customers around the world with our premium brokerage services and products of the highest level. Мы являемся лидирующей компанией в этой индустрии, предоставляя сервис, брокерский сервис на высшем уровне для всех людей по всему миру. Now, in the Forex market, we are revolutionaries and role models. На рынке Форекс мы революционные. Oh, yes, okay, good. The reason why is because we place our customers first. Our clients are our biggest asset. Все это потому, что мы подразумеваем клиентов как наш приоритет, и мы всегда ставим их интересы превыше. So we want our clients to win. Мы хотим, чтобы наши клиенты всегда выигрывали. So much so that we designed our business model in a way that when our clients do well, we do well. Потому что наша бизнес-модель построена так, что когда наши клиенты выигрывают, мы выигрываем. Now, earlier I talked about my excitement, and here's the reason for my excitement. Ранее я говорил о своей взволнованности, и причина. Because here at USGFX, our goal is to give you the best experience in Forex and for us to achieve success together. Потому что наша цель – это дать вам лучший опыт в Форексе и достичь лучшего бизнеса вместе. Okay. Now, one thing that's very important anytime you look at any broker is to check their regulation, okay? Каждый раз, когда вы встречаетесь с новым брокером, самое важное – это проверить его регулятор. Always make sure they're one of the top 3 regulators in the world. В мире всего 3 топ-регулятора в мире.
Okay, that one comes from USA, one comes from Europe, and the other one comes from Australia, which is ASIC. That is who regulates us. Эти три топ-регулятора: первый из Америки, второй из Британии и третий из Австралии, то есть ASIC, наш регулятор. Now, this regulation, as you can see on the screen, is our current ASIC regulation. То, что вы видите на экране, это наша лицензия, ASIC лицензия. Now, I recommend anybody, when you are investigating a broker, to actually go to the regulator's website and enter in the broker's registration number and confirm their regulation. Каждый раз, когда вы встречаете нового брокера, я вам советую пойти в сайт регулятора и действительно ввести номер лицензии, то есть чтобы проверить, действительно ли этот брокер имеет эту лицензию. Now, inside that regulation, you can find a lot of useful information. В этой лицензии вы можете найти очень много полезной информации. You can find a lot of information about the company's history, its owners, and most importantly, you can find out if there have been or if there are currently any complaints against the broker. Первонаперво вы должны проверить адрес и название компании. Также самое важное — это проверить, есть ли какие-либо жалобы на этого брокера. Now, the reason why this is very important is because ASIC is put in between the clients and the broker, okay? To make sure that the clients are protected. Это делается для того, чтобы регулятор был между клиентом и брокером, чтобы наши клиенты были защищены. Now, we all know the internet. Anybody can make a post or some public information about anybody. And this information might be true or it might be false. В наше время интернет — это очень много, и каждый может пост, то есть опубликовать любую информацию. И это не всегда бывает правдой. So you can actually go to the regulator website and find out what is actually true. Вы можете действительно пойти на сайт регулятора и узнать, что действительно правда. Okay. Now, I am happy to say USGFX, we have a completely clean record. Я очень рада сказать, что USGFX имеет чистый отсек в жалобах. And that's something that we take a lot of pride in. И это то, чем мы очень сильно гордимся. Okay, now let's go on, and I know I discussed how to check the regulator a little bit and the importance of it, but I didn't really explain what the regulator does. Я, в общем, рассказала, что такое регулятор, но я не совсем сказала, что именно регулятор делает. Okay, so first, what the regulator is there a government body? In our case, ASIC is from the Australian securities inside the government. ASIC является государственным учреждением, что дает еще более возможности доверия. Okay, now what USG had to do, and what all brokers under the ASIC regulation have to do, is they have to meet very strict financial standards. Наш регулятор представляет нам требования, и мы должны соответствовать этим требованиям, финансовым стандартам, включающим в себя средства достаточные и полная открытость данных, информации для регулятора. Okay, these standards include providing sufficient funds, full disclosure, and following all legal procedures, as well as allowing ASIC to regularly lodge financial reports. И мы должны постоянно представлять эту информацию ASIC. Okay, this is not something that is easily done, and ASIC is no longer offering registrations to new brokers. Это очень сложно сделать, и более того, на данный момент ASIC не представляет более лицензии других брокеров. То есть вы не можете подать лицензию сейчас. Okay, so USG has full transparency to ASIC, the Australian government. USG имеет полную открытость для австралийского государства.
Okay, now what ASIC does is they're responsible for the execution of all regulatory standards in order to prevent all of the funds or to protect all of the funds and all of the rights of our clients from harm. ASIC ответственен за то, чтобы контролировать нашу деятельность и наше финансовое состояние. Okay. In short, ASIC is here to protect you, our client. ASIC существует для того, чтобы именно защищать клиентов, не брокеров. And one of the best things about ASIC, unlike many of the other regulators, is you don't need to be in or from Australia in order to file a complaint. И, наверное, самое лучшее, что есть ASIC, вам не нужно быть австралийцем или гражданином Австралии, чтобы подать заявление или любой вопрос. So this really is a top regulator. Поэтому это действительно один из лучших регуляторов по всему миру. Okay, now let's move on. In addition to protecting our clients, protecting them from the broker, we have also placed the Commonwealth Bank of Australia to protect our clients' funds. Наш банк – это Commonwealth Bank of Australia, и все фонды, то есть все средства, что идут от наших клиентов, они идут напрямую в этот банк. Okay, as you can see on the slide here, they have won many awards as a banker. Как вы видите на этом слайде, они имеют очень многое количество различных наград как банк. Okay, now the Commonwealth Bank of Australia hasn't only won a lot of awards, they're also the biggest bank in Australia. Помимо наград, они также являются самым большим банком Австралии. Now, just because they're big, that doesn't necessarily mean they're the best, right? Но так как они большие, это не обязательно означает, что они лучшие. Let's look at another key fact. They were founded in 1911, which means they have over 100 years in the industry. Давайте посмотрим на слайд. Здесь написано, что банк был основан в 1911 году, что означает, они имеют более 100 лет истории. So they're not going anywhere. То есть они никуда не уйдут. Now, if you also look at number 1 position and number 2 position. Также, если вы посмотрите чуть ниже на номер 1 и 2 в рейтинге. Commonwealth Bank of Australia has close to 80 billion Australian dollars compared to number 2 position, which is at 62 billion. That is a huge gap between position 1 and position 2. Как видите на слайде, Commonwealth Bank имеет около 80 биллионов долларов австралийских. Но если вы сравните со вторым местом, то видите, какая большая разница между этими двумя банками. Now, why is this important to you? Почему это важно для вас? What the Commonwealth Bank of Australia does for USGFX and for our clients is we set up a trust bank account. Почему это важно? Потому что мы представляем трастовый аккаунт для наших клиентов в Commonwealth Bank. Okay, what this trust bank account does is it fully separates the USGFX business funds from our clients' funds. Этот трастовый аккаунт означает, что средства компании и средства клиентов находятся на абсолютно разных счетах. Now, in addition, USGFX actually does not touch your funds. Более того, USGFX абсолютно не трогает средства наших клиентов. When you make a deposit into the USGFX Trust Bank account with the Commonwealth Bank of Australia, you are not depositing the money into our business. Когда вы делаете депозит в этот траст аккаунт в Commonwealth Bank, вы не делаете депозит в наш аккаунт. То есть это абсолютно разные счета. You are depositing into the Trust Bank account. Вы делаете депозит в трастовый счет этого банка. Okay, now, should Armageddon or the end of the world happen for USGFX, если что-то случится, допустим, апокалипсис. Oh, good, apocalypse. See, I don't know Russian, but that's close enough to English, right? But should the apocalypse come, your money will still be safe because even if USGFX disappears, your money is in a trust bank account with the Commonwealth Bank of Australia, and we cannot touch that. That is separate from our bank account.
our business bank accounts. Даже в случае апокалипсиса. И если USGFX не станет, ваши деньги, они все равно будут на этом красном счету, в этом Commonwealth Bank. То есть, неважно, что случится с нами, ваши средства всегда будут на этом счете. Okay, now I'm gonna go on, and I know I kind of explained in general detail all these points. Now I'll show you a picture and explain the picture of how all of this works together. Сейчас я расскажу вам более подробно, как все эти вещи взаимодействуют вместе. Okay, at the top you can see the Forex global market. Сверху вы видите Forex market. In the middle you see USG. В середине вы видите нас, USG. Okay, at the very bottom you can see the Commonwealth Bank of Australia. Внизу вы видите банк Commonwealth Bank. Okay, and to the left is where ASIC is, the Australian government. Слева это наш регулятор ASIC. And to the right you can see the investors or our clients, you. И справа вы видите вас, наших клиентов. Okay, now when our clients decide they want to open an account with us, когда наши клиенты открывают аккаунт с нами, as you can see, the arrow goes to USG. Стрелка идет в USG. However, when you're ready to make a deposit, но когда вы делаете депозит, this deposit does not go to USG. This goes to the Commonwealth Bank of Australia. Этот депозит идет не в USG, а ниже в Commonwealth Bank of Australia. Into our client's trust bank account. В трастовый счет, который имеет наш клиент. Now, you, our client, you see an exceptional opportunity to place an order in the Forex market. Вы, как клиент, делаете ордера, то есть ставите ордера в рынок. So, as you can see here, our investors will then place the order to USG. Как вы видите здесь, инвесторы делают ордер в USG с помощью MT4. Yes, and the Commonwealth Bank of Australia will only deliver custody of the funds to be placed into the Forex market. Как вы видите здесь, деньги, средства, что вы ложите депозитом в банк, они идут, банк как бы предоставляет нам под ответственность, и мы уже представляем эти деньги в маркет. Okay, now, hopefully everybody here is only going to be placing winning trades, right? Надеюсь, наши клиенты делают только прибыльные сделки. That's what I want for you anyway. Это то, что мы хотим для вас, по крайней мере. So when you decide you want to make a withdrawal of these earnings from the Forex market, допустим, вы захотите вывести эти деньги. You're not withdrawing from USG. You are withdrawing from the Commonwealth Bank of Australia. Вы выводите средства не из USG, вы выводите средства из этого банка Commonwealth Bank. Okay, and it goes directly to you, depending on your funding method. И это идет напрямую к вам через любой метод, что вы выберете, e-wallet или карту. Okay, the great thing about this is it means you are not losing time waiting for the money to come from the broker to your pocket, because it is coming from your trust bank account to your pocket. Вы не тратите время, ожидая, когда брокер переведет вам средства, потому что вы снимаете средства из своего счета в Commonwealth Bank. Okay, now, I hope you all remember we were talking about ASIC, so let's not forget about the ASIC on the left-hand side here. Надеюсь, вы еще помните об ASIC. Давайте посмотрим на него, он находится слева. As you can see, ASIC is monitoring both the Commonwealth Bank of Australia's trust bank account and also USGFX. Как вы видите, ASIC регулирует не только нас, но также и Commonwealth Bank. Now, they are monitoring all business activities. They are monitoring all products. They are monitoring all services. Они регулируют не только бизнес, не только наш бизнес, но также сервис и MT4. Now, one of the most important things for our clients is ASIC must find that USGFX's MT4 and the Commonwealth Bank of Australia's funds are equal. Самая важная часть регулятора – это контролировать, чтобы баланс был между MT4 statement и Commonwealth Bank. То есть средства на MT4 должны равняться средству на трастовом счете. If there's ever a discrepancy, if there's ever a difference between these two,
ASIC immediately gets involved. Если так получилось, что на MT4 и в красном счете баланс не соблюден, ASIC является той инстанцией, которая должна разобраться с этим. This can include anything from a huge fine, closing business, removal of regulation, and they can also come in and take all of our electronic equipment and mount a full investigation. Наказание, то есть, может быть любым методом, начиная с штрафов, заканчивая, они могут прийти в наш офис, забрать все наши электронные принадлежности, то есть компьютеры, лаптопы, ноутбуки и так далее. So like I said, ASIC is put in place to protect you, and the Commonwealth Bank of Australia is put in place to protect your funds. То есть ASIC является той инстанцией, которая защищает вас, а Commonwealth Bank является той инстанцией, которая защищает ваши средства. And USGFX is here to protect you from the Forex market and offer you a fair and transparent trading environment where we want you to win. С нашей стороны USGFX мы предоставляем вам платформу, плечо и также возможность торговать на рынке. Okay. So USG's honesty and commitment. Честность и обязательства USG. As I mentioned before, our partners are always placed first. Как я говорил ранее, наши партнеры всегда идут первыми. We provide a fair and transparent trading environment for all clients. Мы предоставляем честную и прозрачную среду для торговли. Okay, as a broker, we decided to hold the ASIC regulation. Как брокер мы решили взять лицензию у ASIC. We took things a step farther by offering a trust bank account, not just with any bank, but with the #1 bank of Australia. Мы также сделали экстра шаг, выбирая не просто любой банк, а именно самый лучший банк, который есть в Австралии. To ensure that our clients are safe and that their funds are safe. Чтобы быть уверенными, что наши клиенты защищены и их средства. In addition, we designed our business model in a way that, as I said many times before, our partners, our clients are always placed first. You are our most valuable asset. Наша бизнес-модель является таковой, что вы, наши клиенты, являетесь самым ценным, что есть у нас. So, we want you to win. Because when you win, USG wins. Потому что мы хотим, чтобы вы выигрывали. Потому что когда вы выигрываете, мы выигрываем. Okay. Now, there are several different types of brokers. Okay, and I'll explain how the different types work together. Okay, so some of you might already know what these brokers are. Я хотела рассказать о 3 видах брокеров, и, возможно, вы даже знаете некоторые из них. We have market maker, STP, and ECN. Okay. Now, I'm sure many people can give me an answer as to what is a market maker. Okay. The typical answer is scammer. Скорее всего, очень многие знакомы с этим видом брокера, market maker. Также их называют dealing desk. Okay. Now, I don't want people to have a misunderstanding. Not all market makers are scammers. Я не хотела бы давать вам это мнение, что market maker только обманщики. And there are ways to win against the market maker. Также есть способы выиграть у market maker. But let me explain to you how a market maker works and let you make a decision if you want to work with a market maker or not. Позвольте рассказать, как market maker работает, и вы уже сделаете решение, стоит ли это. Okay, first, just like all other brokers, the orders are placed in the broker's MT4. Так же, как любой другой брокер, они представляют ордеры на MT4. Now, the broker matches all of these orders internally. Брокер соответствует эти ордера внутри компании, соотносит. Now, here is the key difference between market maker and all other broker types. There is no interaction in the Forex market. В общем, самая большая разница между маркетмейкером и другими видами то, что здесь нет никакой коммуникации с Forex рынком. And this is also where the tricky part of a market maker's business model sometimes can be
questionable. Иногда вот эта часть может вызывать некоторые вопросы, потому что все происходит внутри компании, и по факту никто не видит. Okay, because none of these orders are actually placed into the market. The wins nor the losses are coming or going to the Forex market. Потому что не прибыльные, не проигрышные сделки никогда не выходят на рынок. So what does that mean for you? То есть, что это означает для вас? Well, what that means is when you place your order in the Forex market, again, only winning orders for you, right? Когда вы ставите ордера в MT4, the broker, a market maker broker, is not paying you your earnings from the Forex market. They're paying you your earnings from the broker's pocket. И когда вы выигрываете, вы берете эти деньги не из рынка, а вы берете эти деньги именно из кошелька самого брокера. Okay, so market makers usually operate on the 90-90-90 rule. Маркетмейкер обычно работает на 9-9-9 правило. What this means is 90% of clients что означает 90% клиентов will lose 90% of their deposit потеряют 90% своего депозита within 90 days. в течение 90 дней. Does that sound like they want you to win? Звучит ли это так, чтобы они хотели, чтобы вы выиграли? Or does that sound like they expect you to lose? Или это звучит так, что они хотят, чтобы вы проиграли? Well, market makers make money when you lose. Маркетмейкеры делают деньги, когда вы проигрываете. So keep that in mind when you deal with a market maker. Поэтому просто помните об этом, когда вы выбираете маркетмейкера. Now, don't misunderstand me. Прошу не вводить в заблуждение. Not everybody loses against market makers. There's still 10% that are winners. Не все проигрывают в маркетмейкере. Также есть те 10%, которые выигрывают. But usually that 10% has been in the industry for a very, very long time, and they know how to beat a market maker. Эти 10% обычно очень опытные трейдеры, которые были десятилетиями на рынке, и они знают, как обыграть маркетмейкера. Okay, now let's go on and talk about STP brokers. Давайте сейчас поговорим об STP брокере. Okay, just like all the other brokers, the orders are placed in the broker's MT4. Так же, как другие брокеры, все ордера расположены на MT4. Now, the broker will try to match corresponding orders internally and send out all the others. Брокер будет подносить ордера внутри, а те, которые не подошли, он будет отправлять в рынок. Okay, now these orders are placed into the Forex market. И вот эти ордера будут расположены в Форекс рынке. Okay, so your orders are actually going to the Forex market. То есть ваши ордера будут действительно уходить в рынок. Very directly. Очень прямо. Because STP stands for straight through processing. Потому что STP означает straight through processing. То есть то, что идет напрямую в маркет. Okay, now STP and ECN are a little bit similar, but also very different. STP и ECN довольно-таки схожи, но все-таки есть различия. Okay, again, orders are placed in the broker's MT4. Ордера расположены на MT4. However, with an ECN, they send all the orders to market, even when there is a corresponding order available. ECN отдает все абсолютно ордера в рынок, даже если есть те ордера, которые совпадают. Okay, so 100% of these orders are actually going to the market. 100% от этих ордеров идут в рынок. But ECN, what does ECN stand for? Но ECN, что означает ECN? Well, think of ECN as a group of STPs. Подумайте об ECN как о группе STP. Okay, they're looking for the best price for you, the best execution time,
and overall the best trading situation for the client. Они ищут лучшие цены, лучшие выполнения ордеров. Now, all of this happens with computers, networks, and all of our servers that are located globally. Servers? Computer connections and whatnot. The computer connection. So through the ECN network, when you're placing your order, they have to bounce around because they're going through several different liquidity providers. То есть, когда вы открываете ордер, он идет не к одному банку, он идет к разным многим. And 100% of these orders are going to the Forex market. И 100% от этих ордеров идет в рынок. То есть, когда вы ставите ордер, он идет к LP, также брокер может иметь разных LP. Этот LP уже будет выбирать, какой банк предоставит лучшую цену. Okay, now that's great, but there is some processing delay. Это замечательно, но всегда есть задержки в процессе. Okay, now certain brokers like USGFX take a lot of extra steps to ensure that these delays or connection speeds are best suited for the client. Есть некоторые брокеры, в том числе USGFX, которые стараются найти наилучший способ, чтобы было как можно меньше таких задержек. USG has placed server locations across the street in Wall Street. У нас есть различные сервера. Один находится на Уолл-стрит в Нью-Йорке. In the London LD4 district. В Лондоне LD4 district. Hong Kong. В Гонконге. Singapore. Сингапуре. Shanghai. Шанхае. Taiwan. Тайвань. And also Australia. И, конечно же, в Австралии. Okay, so no matter where you are in the world, you have a server very nearby. Неважно, где вы находитесь в мире, вы всегда имеете сервер, который будет недалеко от вас. Now, let's move on. So USGFX is your regulated broker on all products, your ethical broker, and the broker who wants you to win. USGFX полностью регулирован, это этичный брокер. Это брокер, который действительно хочет, чтобы вы выиграли. Okay, so how can you say no to USGFX? Как можно сказать нет USGFX? Now, I will turn this back over to Yana and Yuri, and you all can close it. Again, thank you for having me, and if there are any other questions, please make sure to ask them while we're here at the end here. Спасибо большое, Майкл, что он согласился сегодня прийти и сказать нам вкратце о USGFX. Thank you, Michael, for that. No problem. Okay. Thank you. Юрий? Да. Юрий, меня слышите? Слышу, конечно. Хорошо. Я хотела спросить, есть ли у вас какие-то вопросы? Я писал там в чат, но большинство вопросов как бы вы ответили. Хотел бы немножко спросить про комиссии, какие платформы. Комиссии, допустим, CFD, комиссия $10 за лот. Платформы мы на данный момент работаем только на MT4, потому что это является самым популярным. Да. А условия для ПАМ-счетов в управлении для управляющих, для инвесторов, какие там условия? Да, конечно, без проблем. Мы предоставляем ПАМ-счета через MAM, Multi-Account Manager. Мы также представляем по Power of Attorney, что означает контракт, заключающий между инвестором и фонд-менеджером, то есть управляющим аккаунтом. Вам не нужно беспокоиться, ни вам, ни вашим клиентам не нужно беспокоиться о том, что один из участников не выполнит обязательства, потому что с нашей стороны это юридически задокументировано. И еще какие преимущества вот клиент получит, когда он будет сотрудничать, допустим, вот как у меня есть партнер, то есть я ваш партнер являюсь, да? Мои клиенты будут иметь скидку при регистрации, там, да, не то что скидку, меньший объем при регистрации, для учеников.
которые там имеют достаточно средств, к примеру, да, которые приходят со свободным капиталом. И Да, какие хотел бы... обычно наши минимальные депозиты начинаются от $100 на центе и на мини-аккаунт. Но так как если клиент будет идти от вас, мы представляем более улучшенные условия для вас, для ваших клиентов, чтобы помочь вам с развитием бизнеса. Да. То есть есть у меня две реферальных ссылки. Одна для клиентов, а другая для моих будущих партнеров, которые также захотят развивать бизнес с вашей компанией в моей команде. Правильно? Да, все люди, там которые будут... немножко форма регистрации там... Ваши организации, они все будут получать такие же условия, что и у вас. То есть все те же улучшения. А вы еще хотите? То есть у меня нет, я говорю, что у меня две реферальных ссылки. Одна для клиентов, которые просто хотят работать, сотрудничать с вашей компанией, а есть вторая ссылка, которая именно партнерская, то есть партнеры мои в моей команде, которые сотрудничают со мной, с вами, и также зарабатывают, имеют определенный процент от проторгованного объема. Там 30 плюс 10 там, и так далее. Да, конечно. Вы можете, для того, сколько вы хотите, вы можете давать определенный процент своему партнеру. Ну, 30% и изначально вот все ушло, да. И эта прямо там пассивно идет. Да, все будет. Просто там форма для регистрации для партнеров немножко нестандартная. То есть нужно полностью, ну, как я когда регистрировался, там по проживанию, по прописке. Да, все эти документы нужны для того, чтобы отдавать их в наш регулятор и банк. То есть они действительно смотрят, кто сколько сделал депозит, сколько он вывел. На тот ли счет было выведено, что был сделан депозит. То есть наша система безопасности очень высокая, но она сделана на высоком уровне, и поэтому нам нужны более дополнительные документы, чтобы действительно подтвердить, что это вы, что вы выводите деньги на свой счет, что это не какой-то скемер. Извините, да? перебью. Просто на российском рынке практически нету брокеров, которые, допустим, при регистрации требуют ксерокопию квартплаты, да, за 2-3 месяца, к примеру, ну или просто за 1 месяц, в подтверждение, что вы именно... А у вас именно такое есть, то есть дополнительная проверка идет, то есть тоже как бы... Все это сделано для вашей же безопасности. То есть, во-первых, мы должны убедиться, что такой человек существует. Есть очень много людей, которые пытаются обмануть. Поэтому, во-первых, должны защищать вас и также себя. Понятно. Большое спасибо за такой прекрасный диалог. Именно информация очень такая полезная. Очень полезная информация. Я думаю, слушатели будут довольны. Спасибо вам большое. Если у вас или у ваших слушателей, вы можете всегда написать мне. Я оставлю вам все контакты. То есть ваши слушатели также могут написать мне, и если будут какие-либо вопросы, буду более чем рада ответить. Спасибо. Хорошо, спасибо вам большое. До свидания. На этом